صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا
يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول بالدعاء إلى طعام. Wahai mereka-mereka yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam beberapa rumah Nabi. Nabi bisi rumah tu 9 rumah halus karena bini 9, jadi sebuah rumah tikung bini. Janganlah wani masuk ke rumah Nabi kecuali dipanggil untuk masuk. Namun disuruh orang hanya jangan wani los-los. Nah, biddukhul pada masuk, biddu'a dengan dipanggil. Jadi diundang. Ini kisahnya minto Rasulullah kawin lawan Siti Zainab. Lalu mengadakan walimatul arus, besurungan. Lalu sahabat nang kada diundang ini ditangati jangan wani datang. Kalau ya hendak melawat juga kita hendak taruhan mun kada diundang orang bapak orang taruhan. Jangan sampai wani masuk kecuali ada undangan. Ila ta'amin dipanggil ila ta'am. Jadi ila ini takluknya kepada yu'zana kade. Dipanggil kepada makan. Kalau dapat undangan, ayo fatadkhulu, silakan aja naik. Dapat undangan. Masuk. Ghayra nadhirina muntazirina inahu nabjahu. Dan masuk ke rumah ini jangan menghadang-hadang masaknya makanan itu aja. Nah, jadi kita naik ke rumah Nabi itu jangan mengunting makanan Nabi itu aja, jangan. Tapi semata-mata karena mendatangi undangan. Jadi ujar kita jangan mengunting makanannya. Ini makanan banar Zainab nenek. Nabi waktu itu berduit Pak. Jadi kenapa kita aruh aruh kawin dengan Zainab nah. Jadi ada di antaranya yang kalau diundang pas juga datang. Ada juga yang datang nih hendak monting makanan aja. Jadi keduanya ini ditangati. Nah, ditangati keduanya ini. Nah, ini bukan orang bahari aja, kada seluruhnya masa sampai ke hari kiamat. Kalau kita kada dapat undangan, jangan wani datang. Minta. Kalau datang bujur-bujur melaksanakan karena undangan, jangan mengunting kambingnya.
Nah, ya kan undangan bemulut ke orang sakit membaca mulut. Apabila dapat undangan datang, mun kada diundang orang apa datang. Datang ini pulang jangan monting bah mendengar bunyi kambing. Lalu boh atau lagi perlu datang sungsung kambing pak. Mbah sudah kenapa makanan? Anu katupat jaba ayam soto talah. Lalu koler aja. Jangan monting makanannya. Jadi ikhlaq. Inahu maknanya nabjahu masak. Masdaru ana yakni. Walakin idza du'itum fadkhulu. Apabila dapat undangan, ayo datang masuk naik kerana. Fa idza qa'imtum fantasiru. Apabila sudah tuntung makan, lakasi aja turunan. Nah, ini jadi pengencennya jangan dihawar. Ini bukan waktu pengencen aja. Malam Senayan kah, malam Jumat kah. Siapa yang disuruh masuk makanan. Mbak tuntung makanan jangan tina omong-omong lagi, sudah bulikan aja. Lah, ini peraturan kayak itu neta. Faidah ta'intum fantasiru sudah. Napa pulang sudah. Napa pulang ngomong napa pulang nak bener napa pulang. Wala musta'nisina li haditsin wala tamkutu. Jangan batahan. Mbak sudah makan kah? Jangan batahan nih, setiap kita diundang orang naik tuntung makan sudah kita boleh aja. Jangan berduduk lagi batahan itu jangan. Batahan untuk napa? Li haditsin gatan bependeran aja. Min ba'dikum radin basudah kanyang melah. Basudah kanyang parot lalu bependeran nih kita merot tete pulang. Ya, jangan lagi sudah. Ini mah haur orang napa? Ampun rumah. Nya kadanya tapi tenang jangan mah hadapi orang nang dudukan itu selalu pikirannya kayak apa di dapur lagi. Kayak mau tuntungan kok di apa cukup kok malu apa ini kali tapi nyaman. Ya kalau si ampun rumah nah jadi kita kan itu sudah tuntung sudah. Kita dibuliknya itu bersalaman lagi. Kada lagi nya datang tuh tambahin bersalaman tak kalau lah. Kacau waktu datang ke tempat bersalamanannya lain salah. Kalau mah hadang bersalaman itu sudah cukup aja sama paham. Sudah orang paham aja sudah. Nah itu peraturan yang kayak itu tadi lah. Jadi apabila kada diundang jangan datang. Kita misalnya di kia orang jangan membawa anak. Nang di kia orang seseorang kalau menenteng anak tuh jangan. Mentah. Tapi kita di sini kada datang itu biasa kita tak diaturi serumahan aja berdua aja tak aja neta. Kada orang di serumahan berdua aja itu gini. Sampai 42 rumah kali 2 80 sudah entahlah 80 piring satu data. Gawe langgar kata kawan itu hanya umum gawe langgar itu umum. Tapi kata bersupan nang gawe langgar kada mayu itu kada bersupan nang gawe umum pang. Nya kada kau dikira. Ringkas kata hukum ini apabila kita dikia orang boleh kita datang makan. Amun kada dikia datang makan hukumnya haram. Kan haram nih tak. Walaupun orang mengejak naikkan tapi orang menyuruh naik nih karena kada turun itu pun ada nama dakan haram juga, ada nama dakan makruh memakannya dah. Ada kalau orang macam kada turun mengejak naik aja bakal depan aja sini padahal hati kita kada kalau tapi nyaman aja. Buah jon nasi sepiring airnya hukum nasi itu kan kalau hukumnya itu nasi itu kan hukumnya itu nang kada dikira orang 42 datang pulang niat bujur-bujur melakukan dakwah orang aja jangan monteng mamamnya itu mukja karena tuntung makan duduk pulang bertahan berpender itu mengganggu pengenten ini kisahnya Nabi kawin dan dia nakolanya itu mahal payastahyi minkum Nabi Muhammad pantang menyuruhkan orang boleh ya kalau lah apalagi ratan pengenten itu menyuruh orang lakasi boleh mau kata sesupan kalau kada kawata ucap apalagi bayi istilah malam ini lah nyawa dengan pukul 1 kena untuk pukul 2 nyambung kita hawar masa sedang aja nah itu. Jadi jangan nang kayak itu
Ini bukan tertentu undangan waktu penginten aja nih. Walaupun waktu mulutan me'eratan kayak itu juga tah. Melawas nih itu kita. Payat tahyi minkum. Akan sopan orang berucap ayyuk lijakum menyuruh nyawa bulik itu kan sopan Nabi Muhammad. Nah, itu wallahu la yasti ada unda aja Tuhan kada basupanan memadahkan peraturan yang bujur. Jadi jar kita nang Tuhan ya turun tangan ya kalau memadahi lamun nang ta'annum Nabi Muhammad ya kanalah ya kalau dah ngalih kalau dulu nak bersuara begini-begini jadi Tuhan. Tapi Nabi Muhammad juga kalau membacakan ayat ini pulang ya Allah Nabi Muhammad juga kalau membacakan ayat ini Nabi Muhammad juga ayyuk rijakum aylayatuku bayanahu maksudnya Tuhan itu kada mau meninggal menyatakan hukum tadi walaupun hukum tadi model menyuruh orang bulik mau usir kan kita nyata nah tapi apa Tuhan kada bah supanan menyampaikan hukum kita wa quri'a yastahi min tuja wallahu yastahi minal haq bertinggal lamnya tah atumuhunna ay azwajan al-mataan apabila kamu meminta akan bini-bini Nabi akan mata benda bahasa kitanya apabila hendak berurusan lawan bini Nabi pas aluhunna hendaklah meminta itu min wara'i hijab disitrin artinya badinding badin nah ini ayatul hijab ngarannya mulai turun ayat ini sampai hari kiamat ada ayatul hijab itu kan antara bini-bini laki-laki. Ini bukan kepada istri Nabi, jika ada semuanya masa kali, cuma kan terjadinya nih waktu nang ini kisahnya asbabun nuzulnya nih waktu itu. Di dalam kata-kata. Nah ya, asalnya Nabi makan, lalu sahabat sempat jual makanan kita ini sama-sama Nah itu makanan sahabat. Siti Aisyah ada juga itu makan juga. Kenapa di antara sahabatnya ini ada yang menjapai tangan Siti Aisyah? Kisahnya itu sama mengibit iwak kenapa terjadi itu. Lalu Nabi Muhammad pada senang hati dia. Nah, lalu turun Jibril membawa ayat ini. Wa idza sa'altumunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Limbah itu lalu kada ada lagi nang makan limbah ya kada. Makan bersama kalau ada lagi hati hijab kan sudah turun dalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna minal khawatiril muribah itu adalah memberasihi hati kamu. Nah jadilah mun orang hendak bersih hati nang dijaga mana urusan hijab ini mau bersih hati munnya hijab ini kada dijaga maulah bersih hati kada mau sebab nang hendak tathir qulub ini juga dijaga ini dulu. Ini lorong adalah menandak takhir ini. Atharu liqulubikum wa qulubihim minal khawatir kemudian daripada galetek nang kada nyaman ya kita muribah nang kada nyaman ya kita. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah bi syai'in dan kada boleh kamu menyakiti Rasulullah dengan apapun caranya menyakiti kada boleh. Jangan Rasulullah sesama Islam kada boleh kalau mengganggu menyakiti apalagi Rasulullah maginya. Di antara menyakiti Rasulullah ya yang tadi begini mbah tuntong makanan di rumah sidin lalu batahan tenderan itu masuk mengganggu nah kacawali misalnya kita hadang dulu jar anu kuki belum apa belum bertuang hadang dulu kuki anu minum ku hadang dulu aja pulang napa sulada lagi aja pulang nih misalnya udah maat untuk makan aja lagi jangan ampun rumahnya banyak bekas mana nyamuk di muhammad lawang aja mah hadangnya lah wa tidak Wakulu wa makan konsul bisa ya. Wala antang ihu azwajahu nimba di abada dan janganlah kamu itu menikahi bini Nabi sesudah wafat Nabi atau sesudah Nabi. Jadi bakas bini Nabi ya Allah telah jangan deh banyak kada boleh. Ini bakas bini Nabi buju-buju mengatakan kalau mengantuknya. Namun bakas bini guru
hendak mengambil berkat, itu kada datang wala antang tihu azwaja buruk min ba'dil buruk kada dan nabi kalau hendak mengambil berkat. Inna dzalikum kana indallahi azima, artinya zamban azima. Itu adalah dosa nang sana lamun kita menyakiti Rasulullah dengan apapun cara menyakiti Rasulullah. Atawa ma ngawini bini bakat bini sidin minta. Intu budu sayan au tuqfuhu min nikahihin, atawa kamu menyimpannya daripada menikahi bini Nabi bersembunyian kah? Kira betampe kah? Itu fa innallaha kana bikum alima, Tuhan tahu aja. Maksudnya payujazikum alaihi, dibalas Tuhan. Jadi kada boleh salah. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wa abnai ikhwani wa abnai ikhwatinna wa nisaihinna al mu'minat wala mamlakat aymanuhunna min al-ima'i wal abid ayyarawnahunna wa yukallimuhunna min ghairi hijab. Kada ada dosa atas mereka itu. Atas mereka itu siapa tadi? Bini Nabi lah. Pada bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka dan dangsanak mereka atau anak dangsanak kamanakan, atau anak dangsanak bini kamanakan dia lah, atau bini mereka itu mukminat babinian, atau jariah atau abid melihat akan bini Nabi kepada papa. Kamanakan sidin juga, atau abah sidin, ya kah? Atau dangsanak sidin, atau babinian sama babinian. Nah, itu kada papa. Wa yukallimuna anak bapender min ghairi hijab kada badinding kada papanya sama babinian atau apa tadi? Dangsanak sidin nang laki-laki atau kamanakan sidin nang laki-laki kada papa, termasuk bakula kada kita namanya. Nah, bo karabat kada papa nih orang halat nang kada bo muslim pakai hijab. Mentang. Wattaqinallaha bima amartunna bihi, hendaklah takut mereka itu akan Allah Ta'ala pada apa suruhan-suruhan. Iman apa? Umir sunnah. Ini sebenarnya kaedah, tapi kaedah aglabiyah, biar kita kebanyakan. Apabila PL madi kamu dorika. Lihat di belakang lamunnya ada huruf jar nang kebanyakannya mabni lil majhul. Itu kaedah aglabiyah aja Pak. Bisa juga kaedah. Umir sunnah bihi. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Ta'ala ala kulli syai'in syahida, atas seluruh sesuatu itu mengetahui. La yakhfa alaihi syai'un, kada samar atasnya sesuatu apapun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan bahabis malaikat memberi salawat kepada nabi. Maksud nabi di sini al-Islamnya yaitu Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Musa, bukan. Nah ini kebesaran Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala bersalawat, malaikat berhabis bersalawat besar kepada Allah. Maka bisalah Allah Ta'ala ampih bersalawat itu. Malaikat kan bisa ampih. Kada sing putusan. Di mana memaham kada sing putusan? Yusallun namanya TL apa? Mudhari. Nah, fi'il mudhari itu tufidud dawam wal istimrar. Artinya memberi faedah terus-terusan kada sing putusan itu. Jadi derajat Nabi beting tinggi. Mulai asal terjadi dan seterusnya. Nah, seterusnya sekali bertinggi aja martabat di dunia. Nah, adalah orang kayak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat syafaat kita. Ada nabi-nabi lain kan ada? Nah. Innallaha wa Nabi Muhammad. Jadi ya bahasa kita Tuhan ingin membesarkan lawan Nabi Muhammad. Lalu misalnya orang nang hamba ini kada mau membesarkan Nabi, menyambat bin Muhammad. Lalu coba lihat. Yusallun ala Muhammad kah? Yusallun ala Nabi kah? Kan ala Nabi. Nah, kadang Muhammad nyamannya dibuat Nabi Muhammad. Nah, atau
Rasulullah buat atau Sayyidina Muhammad dibuatin itu, ditakzimakan, dibesarkan minta. Pertama Allah, kedua habis malaikat bersalawat. Coba di dalamnya qauluhu innallaha wa malaikatahu yusalluna hadhil ayat fiha a'zamu dalil ala annahu sallallahu bitur rahmat, bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad adalah wadah turunnya seluruh rahmat, wadah turunnya mahbit ya kan, habapa ya gitu mahbitun lega anu isim makan, wadah turunnya rahmat. Jadi rahmat Tuhan yang samanya aneh, kamana turunnya kawadah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu wadah turunnya. Samanya anta turun ke situ. Limbah itu lalu memancar. Nah ini dari Nabi Muhammad ini sallallahu memancar kepada yang lain. Memancar. Rahmat ini turunnya habis kepada junjungan kita. Di situ tak habis berataan turun di sini. Lalu memancar ke lain. Jadi yang lain ini dapat pancaran yang di sini. Paham mereka tak? Kan salawat Tuhan itu rahmat kalau malaikat meminta akan kalau lawan Tuhan. Jadi tatuyuk bahasa kitanya turun di situ. Nah, itu lalu memancar ke lain, memancar. Bukan turun yang lain ini, yang kayak Nabi ini turun ke lain, bakurang. Ini memancar minta aja. Lamun hendak tahun ini lalu paksa dijalani dulu. Kita jalani jalan yang ini ada jalan itu, ada gurunya nanti. Lalu karena dibukakan hijab tuh melihat nangka itu tak. Jadi bukan artinya rahmat nang kayak Nabi ini diputik sebuting unjuk kalian kurang di sini. Enggak ada. Ini habis di sini ambil itu ke sini pancarannya aja nah. Fayabonnya tak fayaban. Jadi fayabannya apa gitu tak? Kelimpahannya aja tak, minta limpahan minta aja nah. Minta ada di lain istibasnya aja jangan ya kalau kita istibasnya. Boleh saya orang berjalan tak balampun tuh nah. Lampun. Lalu orang yang di sini ada kalau karena cahayanya nih. Orang lah yang di sini, yang di lampunya ada orang istibas. Kadang yang diambil oleh yang di sini, yang di sini ada istibas. Kadang kawanannya kita ingin percaya mimpi, maksudnya kita kadang menjalani orang menjalani itu melihat. Jadi ini sesudah apa mengetahui, melihat dan meyakinkan pula. Bah kita ini bang orang amal yang pada melihat umpat orang yang sampai kada percaya apalagi mendustakan apalagi mencela makilan kurang itu jangan dia. Jadi Rasulullah itu kada tinggunaan kebesarannya rahmatnya itu kada tinggunaan besar itu mahbitur rahmat jamak kada rahmat. Nah, Allahumma shalli wa sallim. Kemudian wa afdalul khalqi 'alal itraq dan menunjukkan pulang paling afdal daripada seluruh makhluk sama sekali. Habis makhluk kemuliaan siapa yang paling afdal? Junjungan kita. Kenapa? Mbah Allah Ta'ala bersalawat lawan sini ada pun kalau orang lain yang disalawati Tuhan dan ini itu menunjukkan afdalul. Nah, sampai Allah Ta'ala menyambat pulang alam Nabi Muhammadun tapi Rasulullah baputing. Ya kalau tak menunjukkan kebesaran kita. Wa inna qala ala khuluqin azim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Menurut tafsir isyarat, makna inna fatahna laka fathan mubina, inna aujadna li ajlika al-awalima kullaha. Terjadi alam semesta ini karena Rasulullah SAW. Artinya sebab Rasulullah SAW. Tapi Tuhan juga pernah menjadikan. Tapi dengan sebab nur Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di Quran, inna fatahna laka fathan mubina. Inna awajatna laka artinya li ajlika al-awalima kullaha fathan mubina. Ini sebenarnya tafsir orang yang kasyaf yang dibukakan Tuhan hijab. Nang kada melihat ini percaya ini sah.
Idzat salatu minallah ala nabiyyi rahmatuhu al-maqrutu bit-ta'zim. Karena arti salawat Allah kepada Nabi yaitu rahmat Allah yang beserta dengan takzim dari Allah. Allah Ta'ala bin membesarkan lawan Nabi kita SAW. Allah Ta'ala merahmati. Jadi ini kita paham sudah. Dan di dalam ayat ini pula menunjukkan bahwasanya ibadat yang paling abdal salawat. Karena Allah Ta'ala umpat bersalawat. Kalau sembahyang, kadada Tuhan sembahyang. Kadada Tuhan bahagia. Kadada Tuhan nuntut ilmu. Kadada salawat ini paling hebat sudah. Amalan. Ngertilah. Ini maksudnya amalan muntung. Amalan muntung. Jangan dipaham karena seluruh amalan. Insya salawat hebatnya. Lalu ya kada bersedekah lagi minta pengen ya amalan muntung. Minta amalan tangan ya duitnya itu bisa keluarkan jangan apes. Jadi paling abdal sudah membaca salawat ini tadi namanya. Coba kita teruskanlah supaya kita ini bertambah mantap masalah salawatnya. Tapi sebelumnya membaca salawat harus tahu dulu orangnya yang di salawat ini. Orangnya besar babanaran. Orangnya besar jadi supaya beradab membaca salawat lawan orang besar tak beradab. Jangan membaca salawat orang besar itu iya benar bapender di hadapan kanak-kanakan. Jangan. Jadi beradab membaca salawat itu. Nah, jangan bunyi orang keapian membaca salawat. Orang keapian kita. Nah, mesti beradab. Nabi kan bakasan apabila nyawa mengucap salawat salam lawan unda bagus-bagus sih jadi Nabi karena sampai lawan unda dibagus sih. Bagus di situ aja kita kebacaannya bagus. Ya kalau lah, nah itu adabnya, zahirnya bagus, hatinya bagus. Balagu kalau tak salah bagus juga. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nah, bagus kalau tak. Nah itu padan minta nah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Atau minta ya Rabbi salli alaihi wa sallim alaihi. Jadi bagus sih minta bagus sih. Karena orangnya ini besar. Kebesaran orang sampai Allah Ta'ala bersalawat. Malaikat bersalawat. Wa minallah ala ghairi nabi mutlaqur rahmah biqaulihi ta'ala wa la yusalli alaikum wa malaikatuhu yuqduna bikum. Pandu perkara ini. Jadi kalau Allah Ta'ala bersalawat kepada lain pada nabi maksudnya merahmati dan raja. Ada kalau Allah wa la yusalli alaikum Allah Ta'ala bersalawat kepada kamu maksudnya memberi rahmat dan raja. Nah itu memberi rahmat saja. Kalau lawan Nabi memberi rahmat nang beserta ta'zim balain kada. Jujur aja rahmat juga kamari rahmat tetapi rahmat nang beserta ta'zim itu ngaran salawat kepada Nabi. Kalau nang yusalli alaikum rahmat dan raja itu pun rahmat nang ini pulang percikan atau apa pancaran daripada rahmat nang kaya Nabi. So, Nabi itu masbitnya itu sudah tempat turunnya. Qauluhu wa malaikatahu bin nasbi ma'tufun ala ismi inna wa qala yusallun khabarun min malaikah wa khabaru lafzul jalla mahdzufun taqdir inna Allah yusalli ala wa malaikatu yusalluna wa hadha wal atam li taqdir salatain wal murad mis malaika jami'uhum hanya habis kalau malaikat wa salam min malaikat du'a lin nabi alikubi wa warahmah makun bita'zim wa ina idzin faqat wasi'at rahmatun nabi kullu shay'in tab'an rahmatillah faqad kita mahbisul rahmat wa manba'ul tajalliyat macamnya Nabi Muhammad itu sumber bagi tajalli itu ya Tuhan. Nah, lagi namanya di sini dipaham. Rasulullah itu tadi bukan tempat turunnya rahmat minta Allah. Jadi sabukuan waktu itu apa? Sabukuan masa kale rahmat tender sidin, guring sidin, teretan sidin habis, sinak sidin, garak diamnya rahmat sabukuan kadang lain pada rahmat kepada dah. Itu Rasulullah. Nah, lalu di sini
kita disuruh menuruti Nabi. Kenapa yo? Kalau Nabi itu rahmat, supaya kita ini rahmat juga. Rahmat juga. Rahmat itu adalah nang jaga hendak membulah kacau. Adalah ada. Dah. Nah itu namanya ambil istimewa. Jangan misalnya tahu Nabi Muhammad tadi rahmatan amin, tapi seorang berulah kacau. Mbah maling, perampok macam itu mengacau. Kalau ngarannya kada aman duit orang, harta orang kada aman. Itu ngarannya pada cucok nang sorong kada menurut Nabi lah itu ngarannya kada. Macam-macam lagi tah anunya tadi situ sumber-sumbernya tah lagi banyak di situ tah. Nah, mudahan kita kawal memakai ini. Jangan sampai kita artinya ya menumburkan orang atau apa saja, mengacau-ngacau saja. Coba terus bang di dalam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atasnya dan bersalamlah kamu atasnya sebagai salam. Maksudnya qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallim, itu maksudnya tah. Buat sayyidinanya lah. Nah, qauluhu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi ay ud'u lahu bima yaliqu bihi. Doakan Nabi Muhammad dengan doa yang patut. Doakan Nabi Muhammad dengan doa yang patut. Nang patut ya Allah rahmat saleh, ia disuruh kita membaca salawat. Jadi salawat kita ini apa maknanya? Doa kita bersalawat hanya kita berdoa. Nah, jadi salawat itu doa jadinya. Samunyaan sebukuan salawat ke doa. Sebukuan lah loh. Dan salawat itu namanya di mana aja tulisannya, di mana aja bacaannya, di mana aja lepanya. Nur sebukuan. Nur sebukuan bujuran kayak kamu kata danang. Tapi nur bukan cahaya, lain pada cahaya. Ini bagi orang yang dibukakan Tuhan hijab juga. Ada yang dibukakan tuh rahatan guring. Pernah rahatan guring tak? Ada tak? Waktu guring tak? Diunjuk orang kitab. Tapi kitab itu bukan kertas, nur bukan cahaya, tulis dalail khairat, sabukuan tapi bukan tulisan nang lampu nang cahaya itu kadal lain, tapi nur itu aja, sabukuan lalu karena tulisannya nampak sama sekali. Jadi orang nang dimimpiakan itu tadi lalu inya diberi Tuhan, artinya wahyu ilham, wahyu manam, waktu guring ngarannya itu melihat itu pangkah nangaran salawat. Bukan dalail aja samunyaannya itu. Jadi di mana andaknya, baik dimuntungkah, baik di telingakah, didengarkah, baik ditulisankah, baik ditawingkah, apabila salawat itu kada lain kada nur itunya. Terserah aja lagi. Mau sudah tahu kah? Terserah aja lagi. Anak diingatakan dilihat keberangan. Telinga kan kita mendengar berjauh, mendengar orang baca salawat, mendengar. Nang kita dengar tu kada lain pada nur tak? Kalau kita baca kan dimuntung ngarannya kada lain kan dimuntung itu tak? Amun kita ada tulisannya nah betulis nanti ya kita tulisannya di kitab, tulisannya papan tulis, apanya kada lain tak? Pada itu. Wa hikmatu salatil malaika wal mu'minin ala nabi tasyrifuhum bidzalik haitsu iqtadu billah fi matlaqis salat wa izhari ta'zimihi sallam wa muka apa sana napa jadi wa hikmatu salatil malaika wal mu'minin ala nabi, hikmah jadi malaikat membaca salawat atau orang beriman membaca salawat, hikmatnya apa? Tasyrifuhum, supaya malaikat ini dapat kemuliaan. Nah, jadi malaikat membaca selawat supaya malaikat dapat kemuliaan. Jadi dengan membaca selawat malaikat dapat mulia malaikat. Orang beriman pang disuruh kalau membaca selawat supaya apa yo? Supaya apa? Nah, supaya mulia. Jadi siapa banyak baca selawat, orang tu dapat banyak juga kamu muliaan. Sesuai yang dibaca di hati kita mendengar tadi Allah. Tuntutlah kemuliaan nang dari Allah. Jangan menuntut kemuliaan dari makhluk.
Di maka salah satu jalannya untuk dapat kemuliaan di sisi Allah yaitu kita memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad dengan membaca salawat. Oleh sebab itu di antara niatnya membaca salawat itu adalah tasyrifan li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan Rasulullah. Di antara niatnya baca salawat untuk memuliakan Rasulullah. Tasyrifum, lalu orang yang baca salawat itu diberi Tuhan mulia. Anum aja umur, tapi Tuhan muliakan. Kenapa jadi Tuhan muliakan padahal umurnya aman dihitung anum? Karena orangnya memuliakan junjungannya Nabi Muhammad SAW. Di maka di antaranya bukti orang memuliakan tadi membaca salawat dengan beradab. Suka baca salawat. Maulud itu kan iya kalau lah. Malah tambahannya lain pada salawat napa pulang riwayat sidin pulang. Orang nang membaca riwayat seseorang tentu hatinya ketujuh. Kalau lawan orang neta, coba menyakada ketujuh kan baca riwayat. Riwayat seseorang neta. Itu satu bukti dah. Artinya di antara bukti-buktinya orang cinta dah. Membaca riwayat kekasihnya ketujuh, minta mendoakan kekasihnya ketujuh, melihati gambar-gambar kekasihnya atau melihati apa kita ambayang-ambayang kekasihnya ketujuh. Ya. Maksud daripada gambar dan ambayang tadi ialah artinya nur Nabi Muhammad nang misra di dalam seluruh sesuatu ini tadi. Itu ketujuh memandang dengan musyahadah batin itu tadi dah. Baik di dalam diri sendiri maupun di luar. Dan pada hakikatnya alam semesta ini satu lah. Satu aja sudah. Satu. Yaitu nur itu tadi. Itu pada hakikatnya. Jadi kalau sudah satu, yakin satu, kada bisa lagi melihat yang lain. Ya sudah ya tadi Pak sudah dibulatakan sudah sah. Jadi itu dibulatakan tambatannya sudah bulat saja tuh, cuma caranya kita nih lalu membulatakan, artinya jangan ada berpecah-pecah maksudnya tak. Itu maksudnya. Mun sudahnya paham bujur-bujur nang bulat nih tak, kamana lagi melihat dan kada kawa melihat yang lain kan itu aja. Itu bulat tak. Pandang batin lah, pandang batin kan. Nah, ini pandang batin. Bagi orang nang artinya kada pendapat masalah ini, harap berpikir dulu, jangan terlalu menyalahkan. Berpikir dulu, jangan terlalu menyalahkan. Karena artinya orang-orang nang bahari itu tadi, nang bocap ta orang-orang dari model Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani itu nang bocap kan orang nang hebat saja. Jadi jangan terlalu artinya disalahkan atau di macam-macam itu, jangan dah. Tuhan memberi mata lawan seseorang itu kada sama. Entahlah ada nang tajam benar, ada nang kurang, ada nang dalam pandangannya, ada nang kurang, kada sama. Ringkas kata kepada kita, pertama dulu meyakinkan Rasulullah sebesar orangnya. Yang kedua artinya kita itu selalu membesarkan lawan sidin dengan membaca salawat. Akhirnya kalau kita tadi membaca salawat itu dengan niat membesarkan Nabi, kita dapat kemuliaan dari Allah. Di mana kemuliaannya? Haitsu iktadu billah. Kita itu kan ngarannya mengikuti Allah Ta'ala. Mengikuti pintangan mana? Fi mutlaqis salah. Pada sama-sama salawat. Walaupun kada sama isinya. Kalau Allah baca salawat tadi lain, kalau kita baca salawat tadi lain. Sama salawatnya mana aja lah. Model kayak nasi samin, tamat nasi samin aja, tapi rasanya lain. Wa idharu pertama tasrifu, yang kedua wa idharu. Jadi atop kepada tasrifu nih. Wa idharu ta'zimihi sallallahu sama-sama. Dan kedua mengghairakan, membesarkan Nabi. Pertama hadirannya kita dapat mulia, yang kedua kita itu menampakkan nang bahwa kita membesarkan Nabi. Jadi orang yang membaca salawat itu pertama orang yang dimuliakan Allah, kedua orang yang menzahirakan membesarkan. Lamun kada mau membaca salawat zahirlah nang ingin tu membesarkan zahirlah, artinya kada kelihatan. Maka bunyi membesarkan maninya buktinya mun kada mau berselawat
Kada mau bersalawat bener jadilah sudah kada nampak bukti. Apalagi orang nambah salawat dipadahkan macam-macam. Nang ketiga, wa mukafaatun liba bihuquqihi alal khalqi, dan sebagai pembalas budi terhadap junjungan kita Nabi SAW. Maksudnya membalas sebahagian daripada budi-budi Rasulullah kepada kita ini. Kenapa aja budi nang mana garang? Jadi orang baca salawat itu membalas budi, tapi kadang sebenarnya budi pun sebalas libak de sajum pelet membalas budi lon Rasulullah sajum pelet. Budi nang mana? Nah, li'annahu karena Rasulullah al-wasisatul uzma fi kulli ni'matin wasalat lahum. Rasulullah itu adalah tangga nang besar untuk nikmat-nikmat nang sampai kepada kita. Kada bisa nikmat Tuhan sampai kepada kita langsung kecuali melewat nur Nabi Muhammad SAW. Diumpamakan nur Nabi itu nang kaya tangga tempat turunnya nikmat. Kada bisa nikmat itu turun kecuali melalui tangga ini. Jadi lurung tangga ini sampai ke kita. Nikmat apa aja? Sehat badan, gerak, diam, bacaan, ingatan, ibadah, rezeki, awak balama, anu bangun, guring, banyu, makan pakai, penjanak, seretannya, pendengar, telinganya, napa aja semuanyaan nikmat. Kada bisa nikmat sampai kepada muntung kita kecuali turunnya di tangga nur Muhammad SAW ini. Tidak bisa. Nah, li'annahu al-wasitatul uzma fi kulli ni'matin. Paham tak? Inna fatahna laka fathan mubina. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil dapatlah alam ini amun kadang ini diirsal lantaran ini diutus lalu alam mendapat rahmat. Jadi ini kalau diutus nah jadi turunnya nikmat kepada alam karena ini tangganya dulu. Sondar tangga kada bisa, nggak bisa salah. Kada bisa. Kada mau. Si tangganya itu dulu. Iya namanya tak. Kada bisa. Si tangganya itu dulu. Iya namanya tak. Orang dahulu namanya ada alim, tuha benar umurnya, alim benar banyak ilmunya, tapi kada tapi berberkat. Ada nang sikong umurnya anom, ilmunya sedikit tapi berberkat benar. Lalu orang batakon, napa aja jadi kayak itu? Lalu jawabannya sekalinya nang anum ini katuju benar baca salawat nang tuha tadi kada tapi terperhatikan salawat baca juga tapi kada tapi terperhatikan ujar kita kada tahimati kada tapi tahimati kita salawat tadi tapi kita banyak kita lalu kada tapi berkat ilmunya ilmunya ketupat lamun mulai parak mati anyar pina mahimati dalail pang tambatannya anjir kalinya dalail aja pang banyak ya kalau salawat semuanya sudah parak mati ini hanya mahimati dalail anu salawat tak belain pada nang tadi inya mulai lagi halus mahimati nita mbah apalagi nang sudah parak mati ini kada tapi terperhatikan juga salawat maginnya ya kada tapi berberkat penghidupannya dan kehidupannya kada tapi berberkat ilmunya dan awaknya dan macam-macamnya kada tapi berberkat pencariannya kada tapi berkat. Nah pencarian kada tapi berkat. Napa salawat kada tapi diperhatikan. Habis. Nah sudahkah paham kah sudah? Mudahan kawa aja dikana. Mudahan kawa tah. Sudah anu aja sudah deh. Dilalawan ya nang mana pina pengoler tah. Dilawan aja sudah.
soalnya. Kalau ada hantu-hantunya yang tina rajin koler salawat itu jangan rajin nih. Tapi alhamdulillah kita lihat di kampung-kampung, mulai kanak-kanak yang hanyar bisa membaca, aku lihat ketujuh masuk di golongan sudah di kumpulan selawat. Kanak-kanak ada yang belum bisa membaca 42 barang aja karena unggutnya ke barang aja itu dulu, tapi kan hatinya ketujuh loh. Coba ya kanya kada ketujuh 4 lainnya bomot nih kan datang. Nah tuh hatunya di rumah pulang, nah ada yang bisukan limbah subuh baca dalail, ada yang batang hari, ada yang anu kamarian, ada yang tengah malam, pokoknya ingganya kita baca juga dalail. Kisahnya Jepang dalail padahal kenapa kalau asal salawat tah baca dalail Jepang sebuku. Nah, alhamdulillah nah yang kayak itu terjadi rame kampung. Maling gitu menyerahkan baca salawat hampir nyuntan. Apa kabar brother? Apalagi kita nih umur anom, ilmu sedikit, salawatnya dikit pula. Menyuruh orang maka ambu aktivu minas solat wat sadam ala nabiyyukum yu'adzim lakumullahu bihi ajra. Tapi yang mendengari membaca salawatnya berapa ribuan. Nah, ini supaya dan apabila orang lagi sekolah ini ketujuh banyak membaca salawat diberi Tuhan ilmu laduni. Sebab nikmat ilmu kada bisa turun kecuali melalui tangga nur ini. Nurnya sudah berpasangan salawat ada. Datang laduni itu. Laduni itu kalah guru kita tengah kalah di anunya itu. Munnya kada tapi memperhatikan mana salawat itu kalah. Kadang hendak bawa memenangan tak kalau pang bakal bemenang kadinya minto pang kada. Tuhan bari labe ya kau umpama orang berdagang tajanilah dibari apa anu harta banyak daripada orang nang kada tapi bahimat selawatnya tetap. Ya kau umpama diumpamakan model kaya harta tah kayak itu tah. Nih batinnya ya keimannya ma'rifatnya belain tadi dalam tadi. Bini kan lapian kah? Alhamdulillah bini bobinian mungkin baca jo salawat ada nang setengah hafal aja adalah ya bobinian cuma jangan tapi nyaring cuma aja karena parau galuh lawan tulaknya tak pulang model orang baca dalail juga tulak jangan model orang nang hendak mencari si unyil lain tulak membaca salawat dalail adalah nah paham aja kan aku temamai pulang mungkin berpanjang-panjang. Wahakun ala man wasalallahu nikmatun min syaksin ayyukafi'ahu. Sudah sewajarnya lah kepada orang yang dapat nikmat mesti membalas lawan tangga tadi. Parantaranya deh, buah mun kada denong. Terima kasih lawan nang mah. Terlalu benar ya kalau lurong pada terima kasih lah. Model kita lawan umah juga di mana kita dulu keluar kada lurong nak ada. Nah, lorong rahasia aja guru ada. Nah, itu iya nang jadi kita mesti syukur lawan umat untuk Allah. Alun abah syukur juga kalau lorong mana seorang dulu nang jadi bahinggap di parut umat kalau lorong siapa dulu? Hah? Nah, lorong ondon. Nah, jadi mesti lorong itu diterima kasih. Tapi lorong nang aslinya sekali itu pang tadi. Itu pang tadi nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama minto aja jangan napa nolta kada kawa juga kan paham kada kawa paham nyemin itu kan aja jadi kita nang penting artinya terima kasihnya nenek terima kasih itu lalu balas budinya di antara balas budi sholawat itu di antaranya aja kadinya sebuting itu Jepang kada sawarna cuman itu aja kadinya minto kan itu di antaranya artinya falau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib falau anna amilna kulla waqtin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Itu termasuk aja jual itu kalau salawat aja Pak baca mulut kan ya aturannya kita baca mulut saban jam katanya saban bulan setahun sekali pun kada saban jam itu nang mestinya kan apa karena budi sidin lawan kita saling banyakan jadi fasolatu jami'il khalqi alaihi mukafaatun li ba'di jua
ma yajibu alaihi min huquqihi. Kalau kita ini salaku umat bersalawat kepada Nabi, itu kita itu ngarannya membalas sajumput daripada hak-hak yang kita wajib menunaikannya lagi. Sebahagian daripada kewajiban kita tunaikan, sebahagiannya aja. Sampai sahabat bahari nang yang turun ayat ini, ya Rasulullah, umpama pang ulun membaca salawat lantian seperempat malam, ya Nabi bagus. Malam sepertiga pang, men apa pulang separuh pang, lamun sepalaman pang, ujian Nabi lamun semalaman bujurnya membaca salawat dan diundah, kada bisa duka cita lagi, kada bisa lagi duka cita samalaman aja, samalaman aja kada nang saban malam pang, samalaman aja ta. Apang tabelujur misalnya malam itu tahan aja mata kada guring, lalu baca selawat di semalaman bakal ada kawan gitu. Ya malam arraya jeung kanya kau semalaman juga saya kata keparak subuh juga. Nah ingkan Senin akhir hanya umpat baca bunyi sahatam juga. Pada kawan itu. Lagi kita nih kan anak guring juga pulang patuh guring malam. Coba nang patuh guring malam pasti guringan iya nang berehe-rehe tadi sukannya. Semeng subuh mendagum panah jalannya panah. Mau. Iya kan jutaan. Parah-parah ngulung gua kantor kada pula. Nah, jadi pendeknya kita yang baca salawat misalnya saling banyakan yata membalas budi sejumput judulnya kada tuntung budi sedineta. In qulta lamun nyawa ada betakun inna salatahum talabun minallah am yusal liya alaihi wa musalli alaihi mutaqan tulibu awla atau labu awla. Amun ada orang betakun makhluk membaca salawat sama lawan makhluk meminta akan lawan Tuhan supaya Tuhan memberi salawat lawan Nabi, padahal Allah Ta'ala terus-terusan kalau bersalawat lawan Nabi dipintakan orang kakada kaya kalau jar kita dengar tadi khutbah Nabi Muhammad tuh kada bahajat lagi kalau minta Allah Ta'ala terus-terusan Tuhan bersalawat. Kalau kita disuruh lalu uji jawabannya bi annal khalqa lamma kanu ajizin an muqabati salam talabu minal qadiri al maliki an yuqatahu. Kita kan disuruh kalau membalas budi Nabi kawalan mulas budi amun sudah kata kawa lalu minta balasakan lawan orang nang kawa yaitu tuh Tuhan. Nah itu kan salawat ini kita minta akan kalau Tuhan artinya ya Allah balasakan budi ulun tah asalkannya Pak budi Nabi balasakan ya Allah. Jadi kita ini mengaku pada kaum balas, jadi minta balasakan lawan Tuhan aja. Namun orang nang bopi datuan lagi minta salah saya selaku panitia panyulanggar peringatan Maulid Nabi SAW di tempat ini tidak bisa membalas atas kebaikan para bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian. Hanya saya mendoakan semoga amal kerja bapak sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum Tuhan kalau minta balasakan iya nah orang baca salawatnya minta tak artinya ulun ya Rasulullah kada kaum balas budi pian jadi ulun minta balasakan lawan Tuhan aja. Nah ini orang baca salawat nangka itu tak paham kalau itu arti salawat tak minta tak menyerahkan lawan Tuhan jadi bagi ringan tak ada nang sekali sehari semalaman kalau biasanya nang sunatnya teman wajib tadi 5 kali pang lah. Itu juga batasnya artinya bilang nang sedikit benar duduk di hadrat Nabi itu jauh orang necah. Nah salawat aja jadinya umbang baca Quran pangjar. Nah di dalam Quran juga kalau menyuruh baca salawat nih jadi orang nang membaca Quran lalu kadang baca salawat memakailah lawan suruhan Quran tak lalu orang misalnya baca salawat lalu kada tak baca lagi Quran itu sudah tak pakai lawan Quran karena Quran nyuruh salawat membaca kada memakai lawan memakai kada baca bagus mana ya bagus keduanya. Nah, enggak. Oleh sebab itu sebelum maulud dibaca tak
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ayatnya Quran dibaca, pelaksanaannya pulang terwujud. Salah ya? Malam ini malam tanggal 1 Rabiul Awal. Ini bulan Rabiul Awal, bulan sholawat. Bulan sholawat, pasaran sholawat. Malam kasih angka. Bulannya ini sudah. Bilang sudah bulan sholawat, kalau koler. Jadi namun ada belum ada bisi kitab-kitab sholawat, dapat aja besok baca carian dulu. Baca carian dulu kitab sholawat salah dibeberasihi dulu adalah ya tah kulat mengulatnya, dilihati inggan menginggannya. Itu kalau dilihati cara membacanya ada karena di dalam dalam itu tah malam apa kata dia bajarang ya tulisannya. Malam arba kana bajarang ya. Lalu ada nang kada paham. Nah, pak guru makna bajarang nih sangkannya mah dia menjarang pisang nih susah. Halnya membaca tah jangan cepat. Kemana jembau mesti bajarang. Ya, halnya jangan cepat inya kalau mencepat tuh nanya salah kan nyata ngalih sedikit ya kak. Jadi bajarang namanya bagalen kata. Bajarang. Lihat ya dulu tah. Dalilnya mulai malam ini aja nah. Malam ini tahu ya kalau mbak tentang bacaan ini kita mulutkan mau kan mau nangarakan jalan bisa orang kawalan ini lah kita salawat tapi itu pang tadi aja. Nah apabila disaru orang tadi itu pun jangan munting makanannya majelis nabinya tah Masya kama majma'il maulid yujallil qurub. Ada kalau kita Nurun Nabi fi. Ada kalau kita Majma' yaga' mamati loh fi syamal au janub. Artinya majma' majlis. Majma' ma yaga'. Ya kalau majma' yaga'. Ini majelis yang terjadi ma masiloh fi syamal au janub. Di utara, di selatan, kedada nang sama seperti majelis ini, majelis maulid. Kenapa sebabnya? Nurun Nabi fihi khalis qattu ma fihi syawb. Nur Nabi Muhammad di majelis ini kada bercampur nang lain. Jadi majelis maulid itu kada bercampur nang lain. Itu satu aja, sawarna aja yaitu nur Nabi Muhammad. Tapi orang nang kasyaf nang melihat ini. Itu adol ternyata. Nah itu pangkat deh. Tikar menikar ya. Kalau sudah dijadikan majelis maulid, itu nur Nabi Muhammad kada bercampur nang lain. Nurun Nabi fi khalis qattu mahi fi syub hakait bisibti mana fi magali kadhub. Unda membender ini kada berdusta. Ujian apa? Imam Habib Ali. Ya hadirin asma'u gauli wa silluh dub. Artinya orang yang hadir dengari penderundan itu. Sini melihat sini. Dibuka akan. Kada gampang nah ya nang kita tak kada dapat mendengar ulung mulut lalu jadi umpat ya kalau umpat jua nah kada dici orang tak tapi kada umpat bangun kada umpat guring sana apa aja di mana di perantaraan benyamuk mendengarkan guru Jani nang membacanya guru Haji Jani. Di perantaraan tak benyamuk. Jadi jam nang abah, loh bapak juga, loh aja, bapak juga nyawa di perantaran menyamuk, masih tuh guling aja senang aja, kata papa aja, padahal kalinya mahabbat dan guru Haji Jani. Jadi suara kakasih yang didengarkan dari tujuannya, ya kalau suara kakasih, apalagi nanya kakasihnya yang membaca, kakasihnya yang membaca riwayat dirinya sendiri. Nang kenapa orang nang cinta mendengarkan itu? Aduh, kada kawal lagi deh kesakan tak? Itu malam yaduk lam yadre bagi dengan ilmunya. Ya kalau saya orang tak.
sedikit-sedikit kita lah mudah-mudahan kawat, nah dari kita kawat kan mudahannya umur nih, mudahan umur jamaah dulu. Nya kana munnya umurnya insyaallah sedikit-sedikit naik aja kana. Tak kau pangsa kali kada kawa. Quran gitu kali kita datangnya. Mudah-mudahan komplit aja sudah alhamdulillah. Meni tunggu di kita itu namanya keluarnya ujiba bi an apa aja kada. Nah jadi an wala syakka anna shalah al-wasilah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam minallah la taqifu inda haddin. Kalau salawat yang sampai kepada Nabi dari Allah itu kada ada batasnya. Lamun kita bersalawat ada kalau batasnya hingga 100 tuntung ya kalau ternyata takudin tasbih juaan. Ya kalau sahijib dalail 2. Nah, ada nang sahijib isuk-isuk kamarian tuntung juga. Nah, ada jalan itu lawan kitanya. Lamun nang Allah Ta'ala-nya kasih batasan salawat luas benar kalau rahmat tuh. Luas benar. Bahwa rahmati wasiat kula saya ya kalau Nabi Muhammad. Ya kalau Nabi Muhammad. Nang warahmati wasiat kula saya itu ya kalau Nabi Muhammad. Lamun rahmati wasiat kula itu maknanya surga, ayo aja itu tafsir surga. Tapi surga itu lawan nur Nabi luas nang mana? Luas nur Nabi itu terjadinya surga ini daripada itu sakibet benar. Jadi nah minta kada didustakan juga teman orang memaknai warahmati wasiat kula itu surga kada didustakan juga. Jadi fakullama talabta minallah zadat ala nabiyyi. Nah, jadi apabila ikam membaca salawat berarti meminta akan rahmat lawan Allah Ta'ala bertambah. Jadi jika kita kada mau apa? Kada mau tetap salawat itu kada mau tetap bertambah terus kayak itu tah. Kada mau tetap jauh bakurang tetap kada mau bertambah terus. Ini lalu gugurnya kemana yuk nah modelnya telah ceramin ikam sentar min tu nah kan ceramin tu ada cahaya sentar nih pang nur juga kada kap ikam itu rakaman naburitnya yo kayak sorong jolok. Nah jadi pabilanya sar banyak ini tapi sasar batarang toh sorongnya kembalinya minta ya pantulannya maka itu namanya caranya tah. Ya kita dilihatkan itu namanya kada kau ampih baca selawat. Pantulannya itu kita tagal kada dilihatkan tapi merasa kena memecah kerasaan mana tuh. Iya nang sampai bisa tercocor banyak mata tah. Tapi kada model orang mencocor banyak mata nang orang model orang nang bebisul tukang lain. Cocor matanya itu babaya aja tah. Adanya di dalam nang ianya rasa tambah rasa dekat luar Nabi Muhammad itu. Fakullama talabta min Allah zadat alami fayyada imatun bidawamillah. Maka salawat nang atas Nabi itu terus-terusan karena Allah Ta'ala pun terus-terusan. Nah ini ngaran salat daim. Salat daim artinya salawat dari Tuhan nang daim. Nang kakak. Lamun di sini Muhammad teh. Lamun salat daim nang walladzina hum ala salatihim daimun itu mengenai zikir. Jadi zikir itu terus-terusan karena zikir itu hakikatnya Tuhan juga yang berzikir. Tuhan itu daim tetap, jadi tetap juga. Itu sudah makom orang nang sampai kepada Allah. Itu terus-terusan ini. Terus-terusan zikirnya itu. Nya kada inya lagi. Itu nama ladzina ala salatin daimun. Salat daim tah. Nang ujung bahari hinak nah. Keluar masuk di salat ampih hinak tah. Terus saja kalau ini ya kalau lah buring ka kita terus saja lah. Nah, ini surat daim tah. Minta. Maling kada kau nyuntan nih tak? Nya kada berpikir nak nyuntan hirang orang kada ada. Nah, jadi wasallimu taslima. Nah, jadi kada salawat aja nih. Buatin salam pulang. Buatin apa? Nah salam. Nah, lamunnya kada basalam jan anu pupul kada bebuntut. Lah, itu basalam tah. Kemudian ingkul tak khassa as-salama bil mu'minin dunallah wal malaikah. Nang disuruh wasallimu tah kenapa jadi orang beriman aja malaikat kada ndak kalau tadi. Kalau pang innallaha wa malaikatahu yusholluna wa yusallimun kada dah. Iya kah?
nang baca salam ni orang beriman aja disuruh Allah Taala empatlah kada dibuat kalau nak malaikat pang. Nah, kenapa? Nah, coba kita lihat. Anna ujiba bi anna hadil ayah lamma zukirat aqbama aqba dzikri ma yu'din nabi wal adiyah innama hiya min bashar lalu panasabat taksis bihim li anna fis salam salamah min afat. Tidak, karena arti selamat itu bukan selamat daripada apa? Segala penyakit. Nya minta Allah asal kisah jangan menyakiti Nabi, minta Allah jangan menyakiti apa? Nabi. Jadi kita disuruh Allah jangan menyakiti Nabi. Kalau orang membaca salam lawan Nabi berarti artinya ulun kadang ganggu pian itu kisahnya. Jadi seakan-akan berjanji kalau kita sudah membaca salam kepada Nabi artinya ulun kadang ganggu pian itu artinya. Mun sudah nang menyambat salam cuma masih menyakiti juga kan Nabi. Misalnya menyakiti mengawini bakas bini siden tadi. Atau di rumah sin bah tuntung makanan tadi masih aja bah. Berduduk. Itu jar kisahnya tah hikmatnya. Wa aqada salam duna sholli anna lamma usnidat lillah wa malaikati kanat ghaniyatan al-kafir. Wa lam annal ulama ittafaqu ala wujubi sholati wassalam ala nabi sallam. Seluruh ulama ittifaq atas memutuskan hukumnya membaca salawat dan salam kepada Nabi SAW hukumnya wajib. Itu ittifaq seluruhnya. Mazhabil arba'ah, mazhab 4 hukumkan membaca salawat dan salam kepada Nabi hukumnya wajib. Jadi nang sallu wa sallimu amar fi'il amar lil wujub. Jadi siapa kadang baca salawat dan salam orang itu meninggalkan kewajiban. Nah, sampai diwajibkan salawat dan salam daripada besarnya junjungan kita Nabi SAW. Nang kada terjadi kita ini dan seluruh alam semesta kacau oleh sabab nur sidin kada gampang nang kemapa hubungan kita di dalam mulut azab tuh nangnya tak uyak sama sekali dimadahkan ada kalau alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Allah Ta'ala mengadakan alam semesta ini daripada nurnya. Maksud nurnya itu nur nang daripada inya. Nah, penuh itu hadang dalam sabaqal awani ma fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Itu nur tadi adalah nang pamulaan daripada seluruh alam semesta. Tapi termasuk alam juga nur itu. Alam semesta ini pangkulang dari mana? Fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Seluruh alam semesta, iya kita ini masuk kita ini adalah yang penting kita ini daripada situ terbitnya. Sejuzuk daripada itu. Lalu kayak apa juzuk ini? Nah, juzuk ini hendaknya dikembalikan kepada asalnya. Raddul far'i ilal asli. Raddul far'i ilal asli. Hendaknya kita jangan sampai kita itu kada tahu nang bahwa kita ini tetap barait ittisal bukan intisal. Ittisal itu bukan jauh, kada parak banar kada dan ittisal dari pang ka parak banar kada nang jauh tak kada. Kalau diumpamakan oleh orang ittisal kita lawan nur Nabi ini sebagaimana artinya getah di umat itu jauh, masih jauh juga umat tuh jauh nya kada sing jauhan. Tapi ini semuanyaan tender orang nang sudah menjalani. Lawan kita itu sambil dirasa-rasakan tuh kena dapat hasilnya itu dapat hasilnya nih. Rasa parah itu nah dapat. Lalu kena menurut Nabi itu temudah ujarkah, temudah. Dan gangguan di batin tetapi banyak jenis nang was-was di batin di pikiran tetapi banyak kan. Was-was dunia ka, was-was setan ka, was-was nafsu nang jahat ka, was-was nang pikiran kada kalon tangkukan tapi mau beparaknya itu. Sebab ingat lawan nang ini silau tapi maunya beparak. Tapi mau.
Kemudian summa ikhtalafu fi ta'yinil wajib. Nah, menentukan wajib itu apabila, nah ini kada sama. Kalau hukumnya semuanya anda wajib, tapi apabila wajib itu kada sama anu ulama. Lalu fa inda Malikin tajibu sholatu wassalam fil umri marratan. Lawan mazhab Imam Malik, wajib membaca salawat dan salam seumur hidup cuma sekali. Wajibnya seumur hidup sekali. Wa inda Syafi'i, nah kita ini kan umumnya Indonesia mazhab apa? Syafi'i tah. Mazhab Syafi'i kalau umumnya. Nah, ini tafsir yang kita baca nih mazhab apa? Syafi'i yang kita baca nih. Ini Anatul Talibin Fathul Wahab apa? Syafi'iyah nih kita namanya. Nah, kepada mazhab imam kita Syafi'i radhiyallahu an, tajibu fit tasyahhudil akhir min kulli fardin. Wajib pada tahiyat akhir daripada tiap-tiap sembahyang fardu. Artinya apa? Hah? Kada pang 5 kali maksudku nih sehari semalaman 5 kali itu kalau di dalam sembahyang andaknya di tahiyat akhir. Wa inda ghairihima, lain pada Imam Malik dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, tajibu fi kulli majlisin marratan. Setiap kita duduk wajib sekali membaca. Lamun kada baca berdosa. Imam Ahmad bin Hanbal lawan Imam Abu Hanifah. Dan ini hebat lagi nih. Ini apabila duduk mesti sekali baca salawat, apabila kadang baca haram. Artinya apa? Berdosa. Benar. Ini itu tak. Lawan kita nih kada tahu kada perlu pemicu ini memang penting baca. Wakila ada pulang kaur. Napa itu lawan Sulaimi mazhab Syafi'i. Ini nang wakilaneh. Nang wakilaneh. Tahawi orang Hanafiyah, Sulaimi orang Syafi'iyah. Ujar Tahawi lawan Sulaimi nini inda dzikrihi tajibun, apabila mendengar sebutan nama Nabi wajib membaca salawat. Nah, banyak berdoa kita mun umpat mazhab nini kan ada kalau jinta orang menyambat lah ngaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita berdiam aja. Kadang baca salawat berdosa. Ini kan dapat terdengar, apabila terdengar nama Nabi wajib membaca salawat, apabila kadang baca salawat berdosa. Ini Hulaimi mazhab Syafi'i orangnya, tapi serokan sini aja Hulaimi lawan Tahawi mazhab Hanafi. Tahawi Hulaimi. Waqila yajibul ikdzar minha min ghairi taqyidin bi'adad. Ada pulang kaul nih ahli tasawuf. Ahli tasawuf. Jangan kurang daripada 300 sehari semalaman. Model kayak zikir semalam kan. Lah, ada juga pulang 12.000, ada pulang kada boleh kada ingat. Wah, model orang arif billah nah semalam min ghairi taqyidin bi'adad, kada berhitung. Pokoknya kada boleh teringat. Oh ini bagi dengan pangkatnya. Minta. Wabil jumlah ringkas kata passalah ala nabi amruha azim. Membaca salawat ala nabi itu luar biasa urusannya. Wa fadluha jasim. Kalau hendak tahu kelebihannya, fadilatnya ganal banar. Mintu aja tah. Arti ganal banar juga kita kada kawa di pender, ganal banar enggak di situ kita. Kada kawa hendak di pender. Wahiyya min afdalit ta'at. Nah ingatakan salawat itu paling afdal daripada seluruh ibadat. Wa ajallil qurubat, dan paling besar daripada taqarrub kepada Allah. Hatta qala ba'dul ulama, ba'dul arifin, innaha tusilu ilallahi ta'ala min ghairi syaikhin. Salawat itu dapat menyampaikan kepada Allah sondar syekh murabbi. Kalau sahabat syekh murabbi, salawat ini sudah bisa menyampaikan kepada Allah. Ada gampang ikan sampai disandarkan kepada salawat itu. Bukan kita kada kawan sampai ke Tuhan kecuali ada guru yang menunjukkan jalan. Gurunya ini ngalih dicari. Apalagi di akhir zaman gurunya banyak tersembunyi. Ada tapi tersembunyi. Tersembunyi wa imma kita tu kada tahu lonsirin, wa imma kita kada kalau melaksanakan anu adab lawan guru itu lalu kada sampai lawan Tuhan.
Ada lurung nang paling nyaman supaya orang wasil kepada Allah Ta'ala, supaya sampai kepada makrifat nang hakiki kepada Allah. Lurungnya nyaman banget. Salawat aja jangan dilapas, sebab salawat ini sama lawan guru. Habisnya salawat ini sama lawan guru, sama lawan guru. Jadi apabila orang kada hormat lawan salawat, sama lawan kada hormat lawan guru, datang di mana sampai lawan Tuhan. Nah ini salawat. Jadi di dalam kitab itu nih, di dalam kitab apa namanya tuh, suluk, artinya segala hendak sampai ke Tuhan itu. Ujar siden kalau murid hendak sampai kepada Allah Ta'ala itu, pertama mesti salawat dibacanya banyak-banyak. Jangan memakai yang lain daripada zikir-zikir bacaan-bacaan. Jangan. Salawat saja banyak ya. Jangan dicampurin yang lain. Duna ghairiha minal azkar. Sampai dipadahkan jangan apa? Ini aja penting apa? Kacawali kita ada bisnis syekh murabbi, maka napa nang disuruh guru murabbi nito gawe. Nito gawe. Lamun guru murabbi kadada salawat aja. Amun hendak jua ambil lain pada salawat, sedangkan kita belum bisi guru wirdul latif. Jadi kita. Karena itu ummahatul azkar. Orang nama amalakan wirdul latif ini isuk-isuk kemarian ini langsung melihat ini. Itu jadi orang bahari sebenarnya orang soleh-soleh itu kepada muridnya itu bilang hendak diwajibkan wirdul latif itu membaca. Diwajibkan dari habaib kami itu. Lihat orang sekolah di Lawang, di Malang, lihat itu kayak diwajibkannya baca isuk-isuk kemarian. Karena kan sampai nang bulikan ke kampung masing-masing disuruhkan tuh membaca itu berdoa itu besok kemarian. Kan anaknya aja lah kita ada nang mau baca, ada nang sudah bulik ke kampung kalau kayak sahalatnya. Padahal itu penting banget itu wiritan-wiritan itu adalah menyetir. Wirid itu menyetir diri kita. Nang asal diri kita tapi bagus, wiritan ini menyetir supaya bagus. Namun sudah nang setiran ini di lapasnya, iya orang motor kada bisa setiran kayak apa jalannya, rojok-rojok situ kamari bandar ya. Nah, kada tapi mau mengamalkan wirid nang dibari orang, tapi mau makai, iya nang jadi ke situ kamari. Minta. Ada lagi nang madakan, boleh mengambil nang lain Quran. Nah jadi Quran, salawat, wirdul latif. Lamun ada guru, nah pernah diunjuk guru itu. Jadi secara umum tadi Quran, salawat, wirdul latif secara umum tah. Baguru kakada artinya ada kasih murabbi. Lamun nang guru nang malajari kita membaca kitab itu mesti